ए समग्र पृथ्वी रे जार योग्यता अच्छी जी पूजा पाइबा को पूज्य ताको किए पूजा देबे। उदाहरण से पुराण रू टिके देले आपण बुझिबे। गंगा नदी पारी हेबा पई प्रभु रामचंद्र जाइचंती। कैवर्त को कौन कहिले जे कैवर्त कौन बुझिला आज्ञा भूमसर राजवंशर राजपूत कवि कवि सम्राट उपेंद्र भंज कैवर्त को कौन कहिले कहले विज्ञानी कैवर्त्य कौन कहउछ। अच्छा मने पड़ुछ कि नहीं बई देखछ बिलाच ब्रह्मा रे धौत जा पाद नोहिछि शिव विषाद पाई चरण मृत पान होइछि विज्ञानी कैवर्त्य होइला विज्ञानी कैवर्त्य होइला विश्वे पति पावन नाम रहिला विज्ञानी कैवर्त्य होइला विश्वे पति पावन नाम रहिला बोले विज्ञानी कैवर्त्य होइला। तेबे जी अधले पाहुले अणेंदी अणा पैसा पाइले ता संसार निर्वाह करूची जीविका निर्वाह करूची जे स्कूल हत्ता माडी चाटशाली के जाई नाही अक्षर शिखी नाही पाठ पढी नाही ताकू वैज्ञानिक कहउचंती। बोले से केउटोटा होती विज्ञान काई के केमिति विज्ञानी हला प्रभु रामचंद्र जेतले जाइचंती केउटो को कोन कहिले जानंती एमिति गोटी व्यवहार देखैले जोथिरे केउटो जानिला ये दशरथ राजा पुओ जे मनीष नुहे ये स्वयं भगवान से गोटी कथा कौन तुलसीदास गोस्वामी कहले मांगी नावन केवटुआ कहत में तुम्हारा मरम जाना। केउटो कौन कहला मैं तुमर मरम जानी सारे तेणु आमु डंगा पटे कूल को नेबी। साधारण लौकिक विचार लोक कौन कहते नाई कैवर्त कहला गोटे पादर धूली पड़िकी गोटे पत्थरटे स्त्री लोक होगा मो डंगार तुम पाद बाजिले काले स्त्री लोक हो मो जीविका बुड़ीज आ मोर तो गोटे स्त्री अच्छे आ गोटे स्त्री कौनटा करी तेणु मोर आ तुमको मु डंगारे पारी करी आणु ना कूल को डंगा मांगी नाव न केवटुआ मागिले एभली परमात्मा नारायण रामचंद्र केउट को रजा पुओ कहिता दे शीघ्र मते पारी कर रजा पुओ ना रजा पुओ ऑर्डर देई थानते डंगा मते शीघ्र पारी कर। किंतु से दिन राम भगवान कोन कहिले कहले मु तुमको सहाय्य भिक्षा करूची कैवर्त्य हमर टिके काम अछि हमको टिके गंगा नदीटा पारी करी दबो। ए कथाटा सुनिला परे कैवर्त्य कहिला गला जीवन जाक जेते जहा डंगारे आज पर्यंत पारी करिछि एभली व्यवहार मते केही देखैना मु तो साधारण गोटे सेवक दास चाकर लोकमानकर सेवारे लागुछि मते एते सम्मान एते भक्ति जे मते टिके साहाय्य कर मु साहाय्य भिक्षा करूछि मते पारी करि दियो। हां ता माने जा पाखरे काम अछि ताको कोडा गोलारे कथा कहिबा उचित नुहे जा पाखरे हमर काम अछि धोबा पाखरे लुगा कचा काम अछि ताको मागिब साहाय्य ताको अनुनय ऑटो वाला को डाकुछ मु एटु केन्दुझर जिबी ऑटो वाला तो मुडु पैसा नबो बोली ताको केबे कहिबनी तू चाकर मोर खटुछु ठीक ठीक समय रे पहुंचबो ना भाई टिके 8टा बेल को पहुंचबो ना डॉक्टर 10टा बेल को तांकर टिकेट ही जाउची आ तांको देखा करिवार अछि मो भाईटा टिके 8टा बेल को ऑटोटा मो घर मुहरे लगेइबो अनुनय विनय साहाय्य मागिबो। एहा हेउचे सृष्टिर नियम से तुमको सेवा दबो सेवक को कोड़ा गोलारे कथा कहिबनी मूसा धरिकिरी जाउची गणेश को वाहन ताको गाड़ी तेनो सब बेले गणेश हालुका मूसा पाखे हो कि नहीं आ गणेश एडे बड़ शरीर मूसा चापी ही जानतानी शिव देखुना केमिति आ बापा गाड़ी किनिचंती दुई पुओ जाकु दे जार बड़ शरीर ताकू लुना जार स्लिम बॉडी ताकू जिदी आ तार मयूर यार मूसा देखुना केमिति बिचा तेरे कथाटा कोन हला एडे बड़ पेट एडे बड़ देह गणेशकर तेरे कोन हुए सेवक पाखरे मालिक सब हालुका मूसा पाखरे गणेश हालुका ही जानती
ए शिक्षा गुड़ाक आम संस्कृति अच्छी लोक मैंने बुझी पारती ना तेणु प्रभु रामचंद्र जिते कहीदेले मत टे साहाय्य भिक्षा करती पते कथार कैवर्त्य बुझीगला ए दुनिया रे जी जहाँ जो पोस्ट देइछि से पोस्ट देला वाला ही समस्त को सम्मान जना हजी हजी बोला तेणु ये अन्य केही नुहे ये होचंते निजे स्वयं भगवान लीला करबा को धरा पृष्ठ को आसीछन आउ जल्दी पारी करि देबी मो हाथ रे आज ताको छुट्टी अछि सबुदिन सीए जगत को परिचालना करूछन आ से तो भाव करिया पई मो पाक आछन से शून्य देई दरकार पड़े गंगा ऊपर को डेई पड़िबे शून्य शून्य किंतु से जीवेनी मु भल करी जानि जे तो मोठु सेवा नबा को आसीछन्ती जुगे जुगे भगवान तो धरा पृष्ठ को आसीछन्ती भक्तर सेवा ग्रहण करबा को मु पारी न कले से बिल्कुल जीवे नाही तेनु मो ठाकुर को जल्दी पारी कर देबे जल्दी पळेबे ताको की अटकेला वाला से तो इच्छा न तेनु आज जेतरे मो हाथ रे ताको काम अछि जेतिके समय डंगा न नेबी मु तो नदी भितरे थाए से छिड़ा ही थांतु मुटिका देखु थाए आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय घन नव दुर्गादल श्यामल श्यामल नील जिमुत देह कांति बड़य मणि छटकंती ए सुंदर स्वरूप को मुटिके किछि समय अधिका टिके देखिबी लक्षण जेतले रागी करी पंचम कहले के कोनटा रजा पो तमे ऑर्डर दियो एई जागा शृंगबेरपुर हमर परद राज्य तमे राजा को ऑर्डर दियो कोन डंगा आनुनी बेईमानी करूची प्रभु रामचंद्र कहले तू कोन भाबु से मते बेखातिर करूची बोले आनुनी कहले आउ कहले तू से कथा बुझी परिबनी मते से प्रेम करूची बोली आनुनी डंगा बुझी पारला तेनु सजन वृंद मो कहिबार तात्पर्यटा कोन हला उपयुक्त योग्य व्यक्ति के किए सम्मान दे परिबो जे स्रष्टा जे समस्त सृष्टिकर्ता से पूज्य को पूजा दबार विधान प्रणयन करी पारिबो मो ठाकुर सेति कहले पिंपुड़ी ता कर्म क्षेत्र रे बडो सिंह ता कर्म क्षेत्र रे बडो ताको छोट भाबिबो नाही तेनो दुनिया गोटाक जाको जेते गुरु जेते विदेशी दार्शनिक समस्त को महंगा रे केवल पूजा दिया जा हजी हजी बोला एहा हेउची पूज्य पूजा परंपरा तैयारी कला वाला प्रकृत जगत पूज्य जगत वरेण्य मो ठाकुर नीलमणि शरमनाथ एहा हेउची तांकर गोटे स्वतंत्र क्वालिटी हां कि नै आ गोटे कथा स्वतंत्र आडे जिवा आ गोटे कथा कोन ना कली जुग रे जेते गुरु आसीचंती उद्धार रो मार्ग सब शिष्य मान को देइचंती एई कामटा करले तमे उद्धार पाई जीवो अच्छा गुरु को ग्रहण करी शिष्य माने भी ताको आज्ञा पालन करी नियमित उपासना रे लागि जंदी उद्धार मार्ग माने प्रतिदिन ताकर आचरण साधन पद्धति को से कड़ा कड़ी भाव रे धरिचन हां अच्छा गोटे कथा नूतन संस्कार तुमे ग्रहण करिवो गुरु को आज्ञा पालन करी साधना करले नूतन संस्कार ग्रहण करिवो जे पुराना जन्म जन्मांतर बादर संस्कार गुडा को तम भीतर जो गच्छित हेई रहिछि जो मंद संस्कार गुडाक से गुडाक डिलीट हेले सिना नुआ कांटेक्ट हो आड कांटेक्ट हो मेसेज मोबाइल रे पुराना मेसेज जदी फुल हेई करी अछि नुआ मेसेज आड कांटेक्ट हेई परिबो तबे पुराना को डिलीट गला वाला किए ए दुनिया गोटाक जाक साधन सूत्र समस्त दउचंदी एई साधन सूत्र को धरो उद्धार पाई जीव किंतु वास्तव रे जन्म जन्मांतर बादर पुराना संस्कार जदि गच्छित हेई थाए तेबे बाट परिष्कार नुहे मुक्ति मुख्य निर्वाण पाइबा पा हजी हजी बोला उदाहरण गोटे व्यक्ति आगुरु बेस्या पड़ा को जाउथला मने करो किंतु हठात गुरु को हाबुडरे पड़ी गला से गेरुआ वस्त्र पिंधेबे कि निकसार धरि नाम संकीर्तन करछि बुझि पाल ताने तार चरित्र शोधन धीरे धीरे होबा को जाउछि किंतु जेते बेले सेई बेस्या को आखिर देखि देला पुणी तो पुराना कथा माने पड़ी जाउछि जेते से साधन भजन करूथा पुराना कथा माने पड़ी जाउछि जने चोरी करूथला आगु एबे आउ चोरी करूनी किंतु चांदिनी राति आसिले तार चोरी कोमिति करूथली पुराना कथा सब मने पड़ी जाउछि तबे कोन हला एथिरे
ନା ପୁରୁଣା ବୀଜର ଉତ୍ପାଦନ ହେଇ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର କ୍ଷେତରେ ସେ ପୁରୁଣା ବୀଜ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଉଠିଲା ଗଛ। ଆଉ ତମେ ତମ ମୁଗ କିଆରିରେ ବିରି ବୁଣିଛ, ହରଡ଼ ବୁଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଖାଲି ହରଡ଼ ଗଛ ଉଠୁଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠୁଛି ଆପେ ଆପେ? ଉଠୁଛି କି ନାଇଁ? ଉଠୁଛି ନା? ତମେ ଏଗୁଡାକ ବୁଣିଥିଲ? କଣ କହୁଛ? ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଅନାମନା ଗଛ ଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ଉଠୁଛି ସେଗୁଡାକ ତମେ ବୁଣିଥିଲ କି? ଆଉ ବୁଣି ନଥିଲ ଯେ ଉଠିଲା କୋଉଠୁ? ନା ଆଗରୁ ରହିଛି, ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ବୀଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ହରଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ବି ଉଠୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ହରଡ଼ ଗଛ ବେଶୀ ଉଠେ ନା ଘାସ ବେଶୀ ଉଠେ? ଘାସ ବେଶୀ ଉଠେ। ଯଦି ଘାସକୁ ଉପୁଡା ନ ଯାଏ ହରଡ଼ ଗଛକୁ ଦାବି ଦେଲା ଆଉ ଶସ୍ୟ ନ ମିଳେ। ତେଣୁ କଥା ହେଲା ଇଏ ପୁରୁଣା ବୀଜ ଆମ ଭିତରୁ ମରିବ କେମିତି? କଣ କଲେ ନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ କିଏ? ଯୋଉ 6ଟା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ଯୋଗୀମଣି ଋଷି ମାନେ ରଚନା କଲେ। 6ଟା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ପାତଞ୍ଜଳି ଋଷି ଲେଖିଲେ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ। ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ମାର୍ଗ ହେଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। এই অষ্টাঙ্গ যোগ কলে যাই জীব উদ্ধার পাই পারিব। কিন্তু কলি যুগরে অষ্টাঙ্গ যোগ হেই পারিব না। কাহিকি হেই পারিবনি? না সত্য যুগ মনুষ্যর উচ্চতা ଥିଲା 21 হাত, প্রাণ শক্তি ଥିଲା বীর্যগত, হ্যাঁ আয়ুষ ଥିଲା লক্ষে বর্ষ। লক্ষে বর্ষ আয়ুষ ଥିଲା বলি ସିଏ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା। ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ। ସାପ ବେଙ୍ଗ ଚଢି ଗଲେ ଦେହରେ, ମଶା କାମୁଡିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଚମଡାରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? ମହାପୁରୁଷ କହିଦେଲେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଚର୍ମରେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ରାମ, ଅନ୍ତ କଳିରେ ଧ୍ୟାନ ବଢିବ ଯେ କାମ। କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଯୌନ କାମନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, କାମାନ୍ଧ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ଶରୀର ଉପରକୁ ଯେହେତୁ ଉଠି ଆସିଲା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଆପଣ ଆୟୁଷ ବି କମ, ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ 8ଟା ଅଙ୍ଗ, ତାକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ 100 ବର୍ଷ ଦରକାର, ମାନେ 800 ବର୍ଷ। କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଆୟୁଷ 100ରୁ ତ କମ। ଆଉ 800 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଅଛି ଯେ 8ଟା ଅଙ୍ଗକୁ ସାଧନା କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ। କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ, ତେବେ ସାଧନା କେମିତି କରିବ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? ମୋ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କି କର୍ମ କରିବୁ ସମୟ କାହିଁ? ଚରମରେ ବାଣିଦେଲେ ମୋ ଠାକୁର। କହିଲେ କିରେ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏତେ କଥା କରିବାକୁ ତତେ ବୟସ କାହିଁ ନା ସମୟ କାହିଁ? ତେବେ କଣ କରିବୁ? ତେବେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗ କିଏ ଦେଇପାରିବ କଳିଯୁଗରେ? ପୁରୁଣା ମେସେଜ ଡିଲିଟ ହେଲା ବାଲା, କଲା ବାଲା ଗୁରୁ କିଏ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଶରୀର ଭିତରେ କୋଉ ଅଙ୍ଗରେ ପୁରୁଣା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବାଦର ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାରର କୋଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଘରର କୋଉ କୋଣରେ ଆମ୍ବୁଲ ହାଣ୍ଡିଟା ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ କହିବା। ଯଦି ପଚାରିଲେ ହରଡ଼ ଗଣ୍ଡାକ କୋଉଠି ରଖିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଥାକ ଉପରେ ହରଡ଼ ଡବାଟା ଅଛି, ସେଟା ଡାଲି କରିବାକୁ ସେଇଠୁ। ନାଇଁ, ଆମ ଘରେ କୋଉଟା ଅଛି ଆମେ କହିଦବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ କରି ଦେହଟାକୁ ଚିରି ଦଉଛି, ହାର୍ଟ ଦେଖୁଛି, କିଡନୀ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମା এইগুড়াকে ডাক্তার ଦେଖିପାରୁଛି? ଦେଖିପାରୁନି। ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ସଂସ୍କାର, ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ସେଗୁଡାକ ଡାକ୍ତର ଖୋଜିଲେ ପାଇବ? ଶରୀର ଭିତରକୁ ଛୁରୀରେ କାଟିକିରି ପାଇବ? ପାଇବନି। ତେବେ ଜାଣିଲା ବାଲା କିଏ? କୋଉ ଜାଗାରେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡାକ, କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଶରୀରର କୋଉ ଜାଗାରେ କର୍ମାଶୟ ଗୁଡିକ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ମନ୍ଦ, ମନ୍ଦ ଗୁଡାକ ନ ହଟିଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ। କିରେ ମାଠିଆରେ ଯଦି ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପୁରେଇଲେ ସେ ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇ ନୂଆ ଜିନିଷଟା କାମ ଦବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଶରୀରର କୋଉ ଅଙ୍ଗରେ ଚାପ ଦେଲେ
କୋଉ ଅଙ୍ଗରେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଯାଇ ପୁରୁଣା ମେସେଜ ଡିଲିଟ ହବ ସଂସ୍କାର ଆସିବ ଯିଏ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିଛି ସିଏ ଜାଣେ ଏ ଦେହ ଶରୀର ଗୃହ ଭିତରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଅଛି ହରି ହରି ବୋଲା ଏ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସିଏ କେବଳ କହିପାରିବ ତେଣୁ ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ମୋର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଆଚ୍ଛା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିନା ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ମୋ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର କଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଅଛି ନା ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କଳି ଯୁଗରେ ତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସହଜ ସୂତ୍ର ମୋ ଠାକୁର ଦେଲେ ଆଗ କାଳରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଥିଲେ କାରିଗର ମାନେ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକିରି ବଡ ବଡ ପଥର ଗୁଡାକ ଉପରକୁ ଉଠାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲା କ୍ରେନରେ ପଥର ଉଠେଇବାଟା ବଡ ସହଜ ହେଇଗଲା ତେବେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯୋଉ କଠିନ ସାଧନା ବାପରେ ବାପା 800 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦରକାର ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତି ଦେବି ହରି ହରି ବୋଲା ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ପିଲା ଯାଇ ପାଠ ପଢିବ ନା କଣ କହୁଛ କିରେ ଗୋଟେ ପିଲା 12 ମାସ ପାଠ ପଢିଲେ ଯାଇ ମେଟ୍ରିକ ରେ 1 ଗ୍ରେଡ ଟେ ପାଇପାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଟେ ପାଇପାରେ 12 ମାସ ଯାକ ଯିଏ ପାଠ ପଢିଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା 12 ମାସ 11 ମାସ ଖାଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ମାସେ ଅଛି ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ କହିଲା ସାର୍ ମତେ କେମିତି ପଢେଇବ ପଢାଅ ଏଇ ମାସକ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି 1 ଗ୍ରେଡ ପାଇବି ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ସେମିତି ମାଷ୍ଟର କହିଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲି ମୁଁ ତତେ ଏଇ ମାସକ ଭିତରେ ପାଠ ପଢେଇକିରି ମୁଁ ତତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କରେଇ ସତକୁ ସତ ତାହା ବି ହେଲା ମାସେ ଭିତରେ ପାଠ ପଢିକିରି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ତେବେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର କେମିତିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ କଳି ଯୁଗରେ ଗୁରୁ କେମିତିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯୋଉଟା 800 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା ସାଧନ ମୋ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ କଲେ ସହଜ ସୂତ୍ରରେ ଜଟିଳ ଯୋଗ ସହଜ ସୂତ୍ରରେ ଜଟିଳ ଯୋଗ କରିଲେ ହୋଇବ ଚରମ ଭୋଗ କରିଲେ ହୋଇବ ଚରମ ଭୋଗ କରିଲେ ହୋଇବ ଚରମ ଭୋଗ କଲେ ସହଜ ସୂତ୍ରରେ ଜଟିଳ ଯୋଗ ସୂତ୍ରଟା ସହଜ କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ ହବ ଜଟିଳ ଯୋଗ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଯଦି ଆଖିରେ ପାୱାର ନାହିଁ ଛୁଞ୍ଚି ଭିତରେ ସୂତାଟା ବି ପୁରେଇ ପାରିବ ନା ବୁଝିପାରୁଛ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କେତେ ବଡ ବଡ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ନା ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ମେସିନ କି ଚଲାଉଛି କିଏ ମଣିଷ ତେବେ ସେ ସହଜ ମେସିନ ଗୁଡାକ ତିଆରି କରିଛି କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା କିଏ ପରମାତ୍ମା ହରି ହରି ବୋଲା ତେବେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଯଦି ଗୁରୁ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ମାନେ ଯିଏ କପାଳକୁ ଲେଖିଲା ବାଲା ଯିଏ କପାଳକୁ ଲିଭେଇଲା ବାଲା ଯିଏ ବିଧାନକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାଲା ଯିଏ ବିଧାନକୁ ତିଆରି କଲା ବାଲା ତେବେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆଉ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ଅଛି ତେଣୁ ଠାକୁରେ ମୋର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଗୋଟେ ସହଜ ସୂତ୍ର ଦେଲେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗ ଲଗାଇ ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଲଗାଇ ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ସହଜ ସୂତ୍ର ରାମ କଳିକି ତରିବୁ ସହଜ ସୂତ୍ର ରାମ କଳିକି ତରିବୁ ସହଜ ସୂତ୍ର ରାମ କଳିକି ତରିବୁ ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ସହଜ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମନେ ରଖୁଥାଉ କେତେଟା କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ମୋର ଶିଷ୍ଟ ପୁଅ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବଧାରା ଏ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ହଁ କି ନାଇଁ ଜଗତ ଯାକ ଶିଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ମୋର ଶିଷ୍ଟ ପୁଅ ମୋର ଏମିତି କାହିଁ କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶହରା ଦିନ ରାବଣ ପୋଡି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ହଁ କି ନାଇଁ ମାନେ ରାବଣଟା ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲା ପର ନାରୀକି ଚୋରି କରିଥିଲା ଏଟା ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ତେଣୁ ଏ ରାକ୍ଷସର ପୋଡି କଲେ ଜଗତବାସୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ରାବଣ ଭଳିଆ କେହି ଆଉ ପାପ କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ ଏ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ବିଚାର କିନ୍ତୁ ରାବଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ନା ରାବଣ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ନରକକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ନାଭି କମଳରେ ଥିବା ଅମୃତ କଳସକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ତୀର ବାଜିଗଲା, ସେ ତ ଯାଇଥାନ୍ତା ନରକକୁ, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଲା ରାବଣର ଆତ୍ମା। ତେବେ ରାବଣ ଦୁଷ୍ଟ ନା ଶିଷ୍ଟ? ଶିଷ୍ଟ। ତେବେ ରାବଣକୁ ବି ସିଏ ଭୁଲ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କହିନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇ ନଥିଲା, ଠାକୁରେ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏମାନେ କେହି ରାକ୍ଷସ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଥିଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ, ଜୟ ବିଜୟ। ତେବେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ପାଇଲେ? ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଥାଇ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ପୃଥିବୀ କି, କହିଲେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଗୁଡାକ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ଅପେୟ ପିଇକିରି ସବୁ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ? ମଣିଷ ଗୁଡାକ ତପସ୍ୟା କରି ଦେବତା ହେବା କଥା, ପ୍ରମୋସନ ବଦଳରେ ଡିମୋସନ ହେଲାଣି ଏମାନଙ୍କର। ଇଏ ସବୁ ପଶୁ ରାକ୍ଷସ ହେଲେଣି। ତେବେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିବା ଏ ସଜଡା ପୃଥିବୀ କି ବିଗାଡି ଦେଲେଣି। ତେବେ ପୁଣି ସଜାଡିବ କିଏ? ମୋ ସଜଡା ସମାଜକୁ ମୁଁ ଗଲେ ଯାଇ ସଜାଡି ପାରିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହେଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ। ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ କି ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମାଟିକାଲ ଗ୍ରୁପକୁ ଧରିକରି ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଯାଇ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପରିବାରରେ ପୁଅଟି କେମିତି ହବା ଦରକାର, ମାଟି କେମିତି ହବା ଦରକାର, ଭାଇ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ବନ୍ଧୁ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାକ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଚତୁଃସନକ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତନା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। କହିଲେ ଆସରେ ମତେ ଦେଖା କରିବ। ସନକ, ସନାତନ, ସନନ୍ଦନ, ସନତ କୁମାର 4 ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ଜୟ ବିଜୟ ଗେଟ୍ କିପର ଜଗିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ। କହିଲେ ଆମକୁ ଛାଡ ଟିକେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କହିଲା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବିନି, ମତେ ଅର୍ଡର ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। କହିଲେ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ତମେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦେବତା ହେଇ ଚାକର ହେଲେ ବି ଦେବତା, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯିଏ ରହିଲା ସେ ଦେବତା। ଆଉ କଣ? ଯେମିତି ସାଇନ୍ସ ହେଲେ ବି ଟିଚର, ସଂସ୍କୃତ ପଢେଇଲେ ବି ଟିଚର, ହିନ୍ଦୀ ପଢେଇଲେ ବି ଟିଚର। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ ଦେବତା, ତେଣୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଲେ ବି ଦେବତା। କହିଲେ ତୁମେ ଦେବତା ଗୁଡାକ ମୋ ସହିତ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛ, ମତେ ଛାଡୁନ ଭିତରକୁ। ତମେ ଅଭିଶାପ ଦେଲି ମର୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ଜନ୍ମ। ଜୟ ବିଜୟ କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ କହିଥିଲ ବାଟ ଛାଡିବନି, ତମ ଆଜ୍ଞା ପାଳି ଆମେ ଛାଡିଲୁନି, କେତେ କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ କିରେ ସିଏ କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି? କହିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏଡେ ନାଟୁଆ, ତମେ ନାଟ ନଗେଇଛ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ କଣ ପାଇଁ? କହିଲେ କିରେ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲେଣି, ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶିକିରି ଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୀଳା କରିକିରି ଶିକ୍ଷା ଦବା। ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ରାକ୍ଷସ ପାଠ କରିବ। ଏ ଜୟ ବିଜୟ, ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯାଇ ତେବେ ଟିକେ ରାକ୍ଷସ ପାଠ କରିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଲୀଳା କରିବା। ଆଉ ଲୀଳା ମାନେ କଣ କି? ଅଭିନୟ। ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ କରିବା। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। କହିଲେ ଚତୁଃସନକ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଛାଡିବନି, କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ ଅଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କରେଇଛି। କହିଲେ କଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା, ଯୁଗର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ରାବଣ ଦୁଷ୍ଟ କି କୁହ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳି ଆସିଛନ୍ତି ପାଠ କରିବାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମରିଗଲା, ଜଗତ ଶିକ୍ଷା କଲା। ପର ନାରୀକି ଚୋରି କଲେ କଣ ହୁଏ, ବାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଭାଇ ବୋହୂକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ରଖିଲେ କଣ ହୁଏ, ରାଜଗାଦିରୁ ଭାଇକି ଭାଗ ନ ଦେଲେ କଣ ହୁଏ, ସବୁ ଯାକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ କହିଲେ ଏଟା କେଡେ ଖରାପଟା, ଭଗବାନ କହିଲେ ତତେ କେଡେ ଖରାପ ଖରାପ କହିଲେଣି? ମୋ ଛୁଆ ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଳିଲା, ତାକୁ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କହିଲେ। କହିଲେ ତୁ କୁଆଡେ ନ ଗଲୁ, ମୋ ଘରେ ତୁ ରହ। ରାମ ଭଗବାନ ତା ନିଜ ଦେହ ଭିତରକୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ମାନେ ମୋ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଯିବନି କି କେହି ତାକୁ ଖରାପ କହିବନି, ମୋ ଛୁଆ ମୋ ଘରେ ରହ। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ତେଣୁ ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ରାବଣ କଂସ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା। ପୁଣି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାରିଲେ କି? ହଜାର ହଜାର ଦୁଷ୍ଟ ପରା, ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ କି? ମାରିଲେନି, ଲୀଳା କରିକିରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦେଖ ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହୁଏ। ଭଗବାନ